اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے، جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاج ابراہیم فی ربی، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریک والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و طاعت کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہ ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد وہ زندہ اجسام کو موت دیتا ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت و حماقت اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس نے خام خواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے، یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔
कहाँ कत्ल करना और छोड़ना और कहाँ मौत व हयात पैदा करना। कत्ल किए हुए शख्स को जिंदा करने से आजिज रहना और बजाय इसके कि जिंदा को छोड़ देने को जिंदा करना कहना उसकी जिल्लत के लिए काफ़ी था। अक्ल व शऊर रखने वालों पर इसी से जाहिर हो गया जो दलील व हुज्जत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायम फरमाई, वो हर शक व शुबा को काट देने वाली है और उसका जवाब मुमकिन नहीं। लेकिन चूंकि नमरूद ने शर्म मिटाने के लिए कुछ न कुछ जवाब दे ही दिया था, अगरचे वो सरासर बातिल था, लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर मुनाजिराना गिरफ्त फरमाई कि मौत व हयात पैदा करना तो तेरी कुदरत में नहीं, ए रबूबियत के झूठे दावेदार, तू उससे आसान काम ही करके दिखा, और वो ये कि मुतहर्रिक जिस्म की हरकत को बदल दे, यानी सूरज जो मशरिक से तुलू होता है उसे मगरिब से तुलू कर दे। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ना दे सका। इस आयत से अकायद में मुनाजरा करने का सबूत होता है और ये सुन्नत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अक्सर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के मुनकिरीन से मुनाजरा फरमाया, बल्कि खुद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजरान के ईसाइयों से मुनाजरा किया। लिहाजा मुनाजरा करना बुरा नहीं है बल्कि सुन्नत अंबिया है। अलबत्ता इसमें जो तकब्बुर और सरकशी और हक को कबूल न करने का पहलू दाखिल हो गया है वो बुरा है, और उलमाए किराम में से जिन्होंने इसकी मजम्मत बयान की है वो इसी सूरत से मुताल्लिक है। चुनांचे इमाम मुहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम में मुनाजरे के बारे में इसी तरह की चंद अहम बातें समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो मुनाजरा गलबा हासिल करने, दूसरों को लाजवाब कर देने, अपने फजल व शरफ को जाहिर करने, लोगों के सामने खोल खोल कर बातें करने, फ़ख्र व तकब्बुर नीज़ दूसरों को जलील व रुस्वा करने की गर्ज से हो, वो अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम बुरी आदत का मंबा है और अल्लाह ताला के दुश्मन शैतान के नज़दीक काबिल तारीफ है। बातनी बुराइयों मसलन तकब्बुर, खुद पसंदी, हसद, बुग़्ज़, पाकबाज बनने, हुब्बे जा वगैरह के साथ मुनाज़रे को वही निस्बत है जो शराब को ज़ाहिरी बुराइयों मसलन ज़िना, इल्ज़ाम तराशी, कत्ल और चोरी वगैरह के साथ है। और जिस तरह वो शख्स जिसे शराब नोशी और बेहयाई के बाकी कामों का इख्तियार दिया जाए तो वो शराब नोशी को मामूली समझ कर इख्तियार करता है, फिर वो नशे की हालत में बाकी बेहयाइयों का भी मुर्तकिब हो जाता है। इसी तरह जिस आदमी पर दूसरों को नीचा दिखाने में मुनाजरा में गालिब आने की ख्वाहिश गालिब हो, वो जाहो मर्तबे का तालिब हो, तो मालूम होता है कि उसके दिल में तमाम खबासत पोशीदा है और ये तमाम मजमूम अखलाक उसमें हैजान पैदा करते हैं। मुनाजरा करने की इजाज़त सिर्फ माहिर उलमा को है, आवाम को हरगिज़ इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।